أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. اور جس نے اپنے والدین سے کہا تف ہے تم پر، یعنی افسوس ہے تم پر، حقارت سے اس نے اپنے والدین کو کہا کہ تم اس بات سے مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں خبر سے. اور اس سے پہلے کتنی قومیں گزر گئیں، کتنی صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی باہر تو نہیں آیا. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَيْلَكَ آمِنْ. وہ دونوں ماں باپ اللہ سے التجا کرنے لگے اور کہا اپنے بیٹے سے ہلاک ہو تجھ پر، ہلاک ہو تجھے، افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. پس اس نے کہا یہ تو پرانے زمانے کے پرانے لوگوں کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا، اس سے پہلے جو بھی قومیں گزرے ہیں انسان اور جنات میں یہ ملائے جائیں گے. إنهم كانوا خاسرين، بے شک وہ بڑے خسارے میں، بڑے گھاٹے میں ہوں گے. سورہ احقاف کی 17ویں اور 18ویں آیات دونوں میں نے یہاں تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں آپ نے سنا کہ اللہ کے طرف سے ایک حکم آیا کہ بندو تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے. وَوَصَّى بِهَا وَالِدَيْنِ، اس سے پہلے کی آیت میں آیا ہے. اور جو بندے اللہ کے اس حکم کی پیروی کرے اور اپنے ماں باپ کا خیال کیا، ماں باپ کی خدمت کی اور نیکوکار رہے، خدمت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی حاصل کی، تو انہوں نے پھر اپنے ماں باپ کا حق، اپنے ماں باپ کی نعمت کا شکریہ بھی اللہ سے ادا کیا اور اللہ سے ماں باپ کے لیے دعائے خیر بھی کی. تو اللہ نے ایسے بندوں کے بارے میں جو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے اور ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی دعائیں لی اور خود بھی ان ماں باپ کے لیے دعائیں کی، ایسے بندوں کے بارے میں اللہ نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے باغات اور جنت کے بڑے بڑے انعامات رکھا ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے اس خدمت اور اللہ کی فرمانی کے اور اللہ کے حکم کے فرمان بردار رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ہے ان بندوں کے احوال جو دنیا میں ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں اپنا وقت اور اپنی تمام انرجی ان کے پر لگاتے ہیں. اب کی آیات میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں ذکر ہے اس بندے کا جو بڑا نافرمان ہے. اس نے اپنے ماں باپ کو جھڑکی دیتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ مجھ کو بولتے رہتے ہو کہ ہم کو مرنا ہے، اٹھائے جائیں گے، افسوس ہے تم پر، تف ہے تم پر، یعنی حقارت سے اس نے ماں باپ کی طرف کہا. اور یہ بھی بولا کہ میرے سے پہلے کئی قومیں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، سب مر گئے، آج تک کوئی واپس تو نہیں آیا، زندہ تو نہیں آیا.
ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं नहीं मानता इन बातों को। तो फिर वालिदैन का देखो हक, उन्होंने क्या किया, बेटा हलाक हो जाएगा, तू मर जाएगा, पछताएगा। बेटी की तरफ कहते हुए अल्लाह का डर दिखाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये अब भी ईमान ला ले, लेकिन अल्लाह का याद रख, अल्लाह का वादा सच्चा है, जरूर मरेगा, कयामत आएगी और सब उठाए जाएंगे और वहां पर हिसाब किताब होगा, तब तू गुनहगारों में बड़े अजाब में अटकेगा। माँ बाप वार्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये माँ बाप की बात का इनकार करता हुआ कहता है ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं, मैं क्या मानूं तुम्हारी। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग कहें इन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद माँ बाप की तकजीब की, माँ बाप की इखारत की, माँ बाप की बेअदबी की, तो इसकी सजा उन लोगों के साथ होगी जो पहले काफिर मुशरिक और अल्लाह के नाफरमान गुजरे हैं, जहन्नुम का बड़ा अज़ाब। बड़ा ही खसारा है, बड़ा ही घाटे का मामला है आखिरत में। तो यहाँ पर दो तीन बातों को नोट करना है। नंबर एक, अल्लाह का हुक्म माँ बाप की खिदमत करना, नंबर वन। तो ये अल्लाह के हुक्म का नंबर वन है, जिसको बंदा, कोई भी बंदा अगर ना माने, मसला क्या है शरीयत का कि अल्लाह का हुक्म है, इसको मानना फर्ज आइन है, ईमान की निशानी है। अगर कोई बंदा अल्लाह की बात का इनकार कर दे, साफ डायरेक्टली बोल दे कि आई डोंट लाइक, आई विल नॉट लाइक और आई विल नॉट फॉलो, मैं इसको नहीं फॉलो करूंगा, मैं इसको नहीं मानता, बोला तो काफिर हो गए। देखो कितनी बड़ी वईद है, बी केयरफुल। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ कि अल्लाह का हुक्म है अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। अगर कोई बंदा ये बोल दे कि मैं नहीं मानता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो ये क्या हुआ, काफिराना जुमला है। तो मतलब ये कि वो काफिर हो गया। तो चंद अइम्मा कराम के नजदीक, चंद इमामों के नजदीक इसका शुमार काफिरों में हो जाता है। और जो नमाज का इनकारी है, नमाज को रिजेक्ट करने वाला है, जो नमाज को तरह से नहीं पढ़ने वाला है, उसका हुक्म शरीयत में चंद इमामों ने कहा कत्ल कर दो, ये मुर्द गया, मुसलमान नहीं काफिर हो गया। तो इतनी दूर तक वहीद है। तो इसी तरह 5 फराइज जो इस्लाम में हमारे पर आयद कर दिए गए हैं, जैसे ज़कात, हज, रोजा वगैरह सब है, ये पांचों फराइज भी अल्लाह की तरफ से हम पर आयद है। अगर इसको साफ कोई इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई इनकार नहीं करता, इसमें ढील देके कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, या कभी नमाज नहीं पढ़ता, बाद में जाके बाद में तौबा करके फिर नमाजी बन जाएगा, अल्लाह के फजल से उसकी माफी की जो चांसेस सर्द है, अल्लाह उसको माफ करके उसको फिर से मोमिनों की लिस्ट में लगा देगा। लेकिन उसने इनकार तो नहीं किया। इसी तरह ज़कात और दूसरे फराइज हैं, सरासर इनकार नहीं करना, ये एक मसला जान है। दूसरी चीज क्या है, माँ बाप से अदब, माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए। अब यहाँ पर शरीयत का हुक्म क्या है मालूम, माँ बाप अगर दुनिया के कामों में हुक्म करे ना करो तो ना करना है, कितनी दूर तक कोई दे। हत्ता के किसी लड़की या लड़के का जो रिश्ता है, अगर माँ बाप डिसाइड करे नहीं करना तो नहीं करना। आजकल के बच्चे, आजकल की बच्चियां क्या बोलते हैं, जो मैं मानूंगी, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा, लड़का बोलता है। तो क्या हुआ, माँ बाप की मर्जी, माँ बाप के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, गुनहगार है, अल्लाह के नजदीक पकड़ा जाएगा, अल्लाह के नजदीक पकड़े जाएगी बच्ची भी। तो इस वास्ते बच्चों को हम छोटेपन से उनको क्या करना, नसीहत करना, माँ का बहुत बड़ा रोल है। मेरे बहनों, मेरे बच्चियों, याद रखो, बच्चों की तरबियत तुम्हारे गोदों से शुरू होती है। आज मैं सिर्फ इसमें थोड़ा डिटेल बताऊंगा आपको। तो माँ का रोल कहाँ से शुरू होता है, जब से बच्चा पैदा होता है।
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ماں اگر حمل سے رہے تبھی سے اگر وہ پرہیزگاری میں رہے، نماز میں اور ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت پر رہے، تو ماں کا نیکی کا اثر، تلاوت کا اثر، قرآن کا اثر اور ذکر کا اثر پیٹ میں رہنے والے بچے کے اوپر پڑتا ہے، اس کی روح پر اثر پڑتا ہے، اور وہ بچہ جب باہر آئے گا تو واقعی وہ نیک ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ یہ بات اپنے بچیوں کو، اپنے آنے والے نسلوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ضرور سناؤ۔ جو بھی حمل سے ہے ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت پر رکھیں، کیونکہ بچے کی ماں کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو محبت سے، پیار سے ان کو دین کا علم سکھانا چاہیے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹیکنکس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، ماں کا جو پیار ہوتا ہے باپ سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ باپ بھی پیار کرتا ہے، باپ بھی محبت کرتا ہے، لیکن ایک حد تک ماں کا پیار بے حد ہوتا ہے۔ تو ماں کا پیار بچے کے لیے بہت کچھ ان میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ماں کیا کرنا چاہیے، جب رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو سائڈ میں رکھ لینا اور طرح طرح کی کہانیاں سنانا، پیغمبروں کے، اکرام کے نیک باتوں کو سنانا، اور اسی اسنا میں شروع میں ان کو چھوٹے چھوٹے الفاظ سے بسم اللہ سے شروع کر کے، سورہ فاتحہ سے شروع کر کے آیت الکرسی سکھا دو، اذان کی دعا سکھا دو، اور ان کو نماز پڑھنے وقت ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، چھوٹے چھوٹے باتیں آپ کو ان کو سکھانا پڑے گا، اور ان کے دل میں ایک شوق پیدا کرنا پڑے گا۔ کیا بولنا، اگر ایسا کریں گے تو اللہ تم بڑا آدمی بنائے گا، انجینئر بنائے گا، ڈاکٹر بنائے گا، بڑا بنگلہ دے گا، یعنی ان کو شوق دلانا ہے، آس دلانا ہے۔ اچھا، یہ ایک بات رکھ لو۔ دوسری بات کیا ہے، بچوں کو جب ماں نماز پڑھتی ہو یا قرآن پڑھتی ہو، یاد رکھو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، گود کا ہوتا ہے، اپنے گود میں رکھ کے بچے کو قرآن تلاوت پڑھو، آواز سے پڑھو۔ تو جو تمہاری راگ ہوگی قرآن کی اور ذکر کی جو راگ ہوگی، بچے کے کانوں میں جب پڑتی ہے تو اس کے دل پر، اس کے روح پر اثر کرتی ہے، اور یہ اثر اس کے نور، اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، اور وہ نورانی بچہ آگے چل کر بڑا ہی نیک ہوتا ہے۔ ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ معاف کرنا، میں بتاتا ہوں، ڈائریکٹلی بتاتا ہوں، کہ سامنے ٹی وی آن ہے یا سامنے کوئی گیم آن ہے اور بچے کو کھلا رہے، پلا رہے، اور بچہ بھی اسے دیکھ رہا ہے، تو سوچو کہ بچے پر کیا اثر ہوگا۔ تو ماں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بچے پر کیسا کیسا اس کے اثرات کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا، جب ماں نماز پڑھے گی نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے پڑھو، چاہے وہ ادھر گرے یا ادھر گرے یا سجدے میں تمہارے پیٹھ پر چڑھ جائے، نو پرابلم۔ شروع میں وہ تم کو، ان کو خوشی دلانا ہے اور ان کو آس دلانا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو اللہ تم کو بہت بڑا آدمی بنائے گا، ماں اس کو قسم کا آس دلانا ہے۔ اور یہاں بھی بولنا ہے کہ دیکھو، تم اگر قرآن آج پڑھ لیے تو میں ایک چاکلیٹ دوں گی۔ اچھا، جب تم قرآن پورا پڑھو گے، تم جو مانگو گے وہ انعام دوں گی۔ بچے کو قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ سکھا دو، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو شوق دلا کے بولو، تم جلدی قرآن ختم کر لو، میں تمہارے لیے ایک سائیکل لے کے دوں گی، یا کوئی ایسی اچھی چیز ہے جو اس کے لیے یوزفل ہو، وہ لے کے دوں گی۔ تو بچے میں ایک آس پیدا کرنا، بچے میں ایک خواہش پیدا کرنا، اور نیکی کی طرف اس کو راغب کرنے کے لیے، اس کو دوسرا جنت دوزخ کچھ بھی نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم دنیا میں کھانا پینا، چاکلیٹ، اور اس کو جو کھیلنے کی چیزیں ہونا یا کھلونے ہونا یا کوئی ایسی چیز ہونا جس سے وہ مزہ کرے۔ تو ان کو ویسے چیزوں میں آس دلا کر بچوں کو دین کی تعلیم شروع میں دے دینا۔ اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سنو۔ دیکھو، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، چوٹی کے ولی، اور آپ خطبوں میں، خطب الاخطاب میں آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ،
حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی غریب نواز کے خلیفہ. تو حضرت فرید الدین گنج شکر جب بچے تھے، معصوم بچے تھے، تو ماں بچے کو نماز کی ترغیب دینے کا ایک طریقہ سکھا. کیا؟ فرید الدین کو بولے بیٹا جب تم نماز پڑھو گے نا، تم نماز جیسے ختم کرو گے، تمہارے جانماز کے نیچے، تمہارے مصلے کے نیچے سے اللہ تم کو شکر دے گا. وہ بچہ چھوٹا بچہ، ہر بچے کو شکر کا شوق ہوتا ہے. آہا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. تو بچے کو وضو کرائے اور اس کو نماز پڑھائے. جیسے مصلا بچھائے، چھوٹی سی شکر کی پوٹلی اس کے نیچے رکھ دی اور بچے کو نماز پڑھنے چھوڑے. جیسے نماز پڑھا بچہ، سلام پھیرا، تو ماں نے کیا کیا، مصلا اٹھا کر دیکھو دیکھو اللہ شکر دیا بول کے پوٹلی اٹھا کے دیے. وہ بچہ خوش ہو گیا، واہ نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا. شوق سے پڑھنے لگا. ہمیشہ ماں کیا کرتے تھے، بچے کو نماز پڑھنے دینے سے پہلے مصلے کے نیچے ایک شکر کی پوٹلی رکھ دیتے تھے، پھر بچے کو نماز پڑھو بولتے تھے. یہ ایک ٹیکنیک سٹارٹ کرے تھے. ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا، ماں کو ذرا بازو کے گھر میں جانے کا کچھ موقع پڑا. ماں بازو گھر چلے گئے. نماز کا وقت ہو گیا. بچہ عادی تھا، بچہ نماز پڑھنے کا ایک روٹین بنا لیا تھا، تو فوراً نماز پڑھا اور مصلا بچھا کے نماز پڑھنے لگا. ماں کو جب خیال آیا کہ ارے یہ نماز کا وقت ہے، میرا بچے کو نماز پڑھنے کا شوق دلانا ہے اور اس کے مصلے کے نیچے شکر کی پوٹلی رکھنا ہے، میں نہیں رکھنا، سو آ گئی بھاگتے ہوئے پھر گھر کی طرف آئی. دیکھیں کیا بچہ نماز میں. اب نماز میں بچہ بھی ہے، مصلا بھی ہے، اب نیچے رکھی تو بچے کو معلوم ہو جائے گا. کیا کرنا، پیچھے کھڑے اللہ سے دعا کرے، مولا میری عزت بچا لے، میری عزت بچا لے. تو خدا کی شان دیکھو، جیسے فرید الدین معصوم بچے جب سلام پھیرے اور مصلا اٹھایا تو پھر سے وہی پوٹلی شکر کی ملی. حالانکہ ماں نے اس کو نہیں رکھا، ماں نے نہیں رکھا. خدا کی شان دیکھو، خدا تعالیٰ بندے کی کیسی حفاظت کرتا ہے. تو میری بہنوں، میرے بچوں میں شوق دلانے کا یہ ایک ذریعہ ہے، اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی ہے. سب تمہاری طرف دعائیں کرتے رہیں گے، بچے کے لیے دعا ہو. تو یہ ایک طریقہ ہے. اب دیکھو وہ بچے نے ماں باپ کو جھڑکی دیا. جھڑکی دینا سب سے بڑی وعید ہے. اور جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کی جھڑکی دیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، ان کا حشر تو قیامت میں دوزخ کی سب سے بڑی عذاب میں رہیں گے. ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ ان کو رسوا کرتا ہے. ماں باپ کا فرما بردار اللہ کی طرف سے انعام دنیا میں بھی ہے، اس کو عزت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دیتا ہے، ہر جگہ اس کا نام ہے. اور قیامت میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے باغات اور اس کے محلات رکھتا ہے. کس کو؟ جو فرما بردار ہے ماں باپ کا، ماں باپ کی دعائیں لینے والا. لیکن ماں باپ کا نافرمان بردار، دنیا میں بھی اللہ اس کو در در پھراتا ہے، در در اس کو ٹھوکریں لگاتا ہے اور ہر جگہ اس کی بے عزتی ہوتی ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں دیکھا ہے ایسے کیسز کو، شاید آپ بھی دیکھے ہوں گے، خاندان میں بھی ہیں اور باہر بھی میں نے دیکھا. تو آج میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا انشاءاللہ. تو ایک فرما بردار کا، ایک نافرمان کا. سب سے پہلے نافرمان ماں باپ کا سنی. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا. تو جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، طوفان آنے والا ہے، سب کو عذاب آنے والا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر چلے گئے اور ساتھ تمام جانوروں کی جوڑوں کو رکھ لیا اللہ کے حکم سے. اور جیسے اللہ کا حکم ہوا، پانی زمین سے اگلنے لگا، آسمان سے بارشیں ہونے لگی. ایسی بارش دنیا میں پڑی ہی نہیں آج تک. زمین سے بھی پانی اگلنے لگا، تو پانی بھرنے لگا تو کشتی اوپر تیرتے ہوئی آ گئی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھاگ رہا ہے پانی میں. تو آپ نے بیٹے کو بلایا، بیٹا جلدی آ جا کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تھا، وہ کافروں میں تھا. تو اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، پانی تو تھوڑا ہے،
मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। तो बाप ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा आज ऐसा पानी गिरेगा कि कौन सा पहाड़ भी नहीं बचेगा, पहाड़ भी डूब जाएगा, जल्दी से आ जा मेरे साथ कश्ती में, बच जाएगा। बोले नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। माँ बाप का इनकार करके, माँ बाप की तकजीब करके, माँ बाप की तौहीन करके वो बच्चा पहाड़ की तरफ दौड़ा। लेकिन अल्लाह की शान देखो, जब पानी गिरता 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 पहाड़ भी डूबने लगा, तो बेटा भागते भागते जब ऊपर भी चला गया तो पानी में गिर गया, पानी में गिर के डूबने लगा। तो नूह अलैहिस्सलाम का दिल लरस गया, क्योंकि बाप थे, बेटे की मोहब्बत थी। और अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए बोला, मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, मौला तू उसे बचा ले। बाप का दिल तरस गया, हालांकि इनकार किया, बाप की झिड़की दी, लेकिन फिर बाप का दिल क्या माना, बचाना चाहते थे। और आपने जब अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह की तरफ से गुस्से की वईद आई। अल्लाह ने फरमाया वही के जरिए, खबरदार खबरदार नूह, ऐसे सवाल मत करो जो तुम नहीं जानते, उसके बारे में सवाल मत करो जो तुम नहीं जानते। नूह अलैहिस्सलाम डर गए अल्लाह के वईद से, फौरन तौबा किए, मौला मैं तौबा करता हूँ, बेशक मैं नहीं जानता, तू जो कुछ जानता है, मैं तौबा करता हूँ, अपनी गलती से अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह ने आपको माफ कर दिया और कहा कि तुम्हारा बेटा तो उन्हीं काफिरों में शामिल हो जाएगा और वो अजाब में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी तकदीर में अजाब लिख दिया है। तो इसी तरह दुनिया में ऐसे लोग जो माँ बाप को तकलीफ देते और उनकी तकजीब करते, उनका हिसाब अल्लाह वादा कर देता कि इनको दोज़ख है, जहन्नुम का लिख देता हूँ। तो ये कभी ईमान नहीं लाएंगे, ये कभी अल्लाह के दरबार में या अल्लाह के पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाएंगे। इनका किस्सा तो खत्म हो गया। ये एक फरमान बरदार बेटे की, ये देखो माँ बाप का फरमान बरदार, माँ बाप का हुक्म अल्लाह का हुक्म। जो अल्लाह ने कहा माँ बाप की खिदमत करो, तो वो हुक्म पर एक और वाक़या सुनो। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिक़ रसूलों में सबसे पहला नंबर आपका आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यमन में ये खरिया था जिसका नाम खरन था। उसमें एक नौजवान अल्लाह वाले माँ की खिदमत में दिन रात गुजार कर और सुबह में बकरियां चरा कर माँ को खिदमत करने वाले एक नौजवान नेक आदमी थे, उनका नाम उवैस था। तो वो हमेशा बकरियों को चराने सुबह जाते थे और बकरियों को चराते वक्त, जब चरते वक्त वो एक दरख्त के नीचे आ जाते और अल्लाह की इबादत में हमेशा मशगूल हो जाते। रिवायत में आता है कि जैसे ही वो इबादत में, अल्लाह की इबादत में खड़े जाते, उनकी बकरियों को चंद बुजुर्गों ने कहा कि शेर आके उनकी हिफाजत करता है, चंद बुजुर्गों ने कहा कि भेड़िया आके उनकी हिफाजत करता है। क्या शान है रब्बुल आलमीन के। जो बंदा अल्लाह के दरबार में पहुंच गया तो अल्लाह उसकी मिल्कियत की हिफाजत करता है। खैर, तो हज़रत उवैस करनी को बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह मैं मदीना शरीफ जाकर मेरे हुजूर को अपनी आंखों से देखूंगा। मेरे हुजूर को आंखों से देखने का इतना बड़ा मकाम है, अल्लाह अकबर। तो आपने अपनी माँ से एक दिन गुजारिश की, माँ मैं जाके मेरे हुजूर को देख आता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा मेरी खिदमत कौन करेगा, तू चला जाएगा। तो उवैस ने कहा मेरी माँ मैं थोड़ी देर जाके जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो माँ ने एक शर्त पर उनको इजाजत दी, सुबह सुबह निकल जा और शाम को गुरूब होने से पहले, शाम से पहले तू वापस आ जा। तो हजरत उवैस करनी ने कहा अच्छा माँ, इंशाअल्लाह मैं ऐसा ही करता हूँ। तो दूसरे दिन क्या करे, वो सुबह में अपनी माँ की खिदमत का पूरा काम खत्म करके सुबह ही दौड़ने लग गए। कहाँ से? यमन, मदीना।
कई 100 मील दूर, रेगिस्तान बीच में, रेत, गरम रेत, धूप, ऐसी धूप में, ऐसी रेगिस्तानी डेजर्ट में हसन ओवैस भाग रहे। क्यों? माँ को फिर वापस आना का वादा है, शाम से पहले टाइम शॉर्ट में जाना है। तो दौड़ते 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 आखिर पहुंच गए, मदीने शरीफ पहुंच गए, मदीने मुनव्वरा पहुंच गए और हुजूर की मस्जिद मुबारक में बैठ गए। वेट कर रहे हैं, हुजूर खुदा की शान देखो आए नहीं, बहुत देर तक वेट करें। और इधर गुरूब होने का वक्त आने वाला है, इधर माँ का वादा, इधर हुजूर को देखने की ख्वाहिश, तमन्ना, और हुजूर को देखना अपनी आंखों से बाहयात ईमान की नजर से जो भी देखा उन्हें सहाबी। शर्त क्या है सहाबी की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात तैयबा में अपनी आंखों से ईमान की यकीन के साथ मेरे हुजूर अल्लाह के रसूल ने अगर कोई यकीन से देख लिया उन्हें सहाबी। तो ये जो सहाबी का मर्तबा है इतना बड़ा है कि तमाम अंबिया कराम के बाद सहाबी का दर्जा आता है। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाने के बाद जितने भी उम्मती होंगे, जो नेकोकार होंगे, औलिया कराम होंगे, उसमें खुतुब और अख्ताब होंगे, गौसियत के दर्जे पर पहुंचेंगे, लेकिन उनका दर्जा एक सहाबी के नीचे रहेगा। कितना बड़ा ही कोई गौस बन जाए, कितना बड़ा ही कोई खुतुब बन जाए, लेकिन एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। उतना बड़ा रुतबा है सहाबी का। तो खैर, तो हजरत उवैस करनी दिल में तड़प रहे हैं, क्या मैं हुजूर को देखूं, मेरा माँ का वादा है, तड़प रहा है, दिल तड़प रहा है। तो फिर दिमाग में बात आई कि अल्लाह का हुक्म, माँ का हुक्म। सो अगर मैं माँ का हुक्म ना मानूं तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, जब अल्लाह नाराज हो जाएगा तो मेरे रसूल नाराज हो जाएंगे, तो मैं दोनों की सूरत नहीं देख सकता। तो उन्होंने सोचा खैर इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा मेरे हुजूर को देख लूंगा, लेकिन मैं अल्लाह का वादा, माँ का वादा मैं चौंकना नहीं चाहता, चुपना नहीं चाहता। तो फिर क्या करे, रोते हुए मस्जिद नबवी से दौड़ते 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 खरन पहुंचे और माँ के कदमों में जाकर रोते रोते माँ को कदम में पकड़कर रोने लग गए। तो माँ ने पूछा बेटा बेटा तू आ गया, अच्छा तूने मेरे हुजूर को देखा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते ही और बिलक बिलक कर रोने लग गए, माँ को लग के रो रहे। पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? तो आपने फरमाया माँ नहीं हुआ, मेरे हुजूर नहीं आए माँ। क्यों, फिर तू देखना नहीं से क्यों आया? नहीं माँ, मैं तेरा वादा था कि तू शाम से पहले आने का जो वादा किया मैं उसको पूरा करना चाहता था, तो अगर ये वादा मैंने किया तो मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, इस वजह से मैं दौड़ के आ गया। तो माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, बच्चे को लपट लिए कि माँ की खातिर उसने सहाबी का दर्जा छोड़ा और उसने माँ की खातिर अपनी इतनी प्यारी तमन्ना को कुर्बान कर दिया। तो फौरन हाथ उठाए अल्लाह के दरबार में, बोले माँ मेरा बेटा देख कितना प्यारा है, उसने मेरी खिदमत की खातिर अपने सहाबी के दर्जे को छोड़ा, और या अल्लाह तो मेरे बच्चे को ऐसा नामवर बना, मेरे बच्चे के दर्जात ऐसे बुलंद फरमा कि आती क़यामत तक उसका नाम जिंदा रहे और उसकी दर्जात में तरक्की दे परवरदिगार। बोल कर रो कर अल्लाह से दुआएं करने लगी। अल्लाह अकबर, क्या प्यारी दुआ थी माँ की। उसका असर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। आगे सुनो क्या होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिनों के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं, आप पर्दा फरमा जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपने एक दिन क्या किया, हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह तआला दोनों को बुलाया और आपने फरमाया दोनों से कि मेरे गुजर जाने के बाद ये लो मेरा एक जुब्बा है, इसको रखो, और यमन में एक खरिया है जिसका नाम है खरन, उसमें एक मेरा आशिक रहता है, उसका नाम है उवैस, उससे मिलना और उससे कहना कि हुजूर ने तुझको सलाम भेजा है, मैंने उसको सलाम नहीं, हुजूर ने उसको सलाम भेजा है, और कहना कि मैंने उससे दुआ की दरख्वास्त की है कि वो दुआ करे कि मेरी उम्मत को अल्लाह बख्श दे।
हुजूर फरमाते हैं कि आशिक रसूल से मेरा जुब्बा लेकर उसको देकर मेरी उम्मत की बख्शिश की उससे दुआ करो। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है। तो हजरत उमर फारूक, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम खरन जरूर जाएंगे, लेकिन हमें कैसा पता कि यही अवैस है, जो जिसका नाम आप ले रहे हैं वही है जिसको मैं हम ये करना है, क्योंकि कितने भी अवैस होंगे वहां पे। तो आपने फरमाया हाँ, तो एक काम करो, उसके हाथ में, सीधे हाथ में एक वाइट धब्बा रहेगा, एक सफेद धब्बा रहेगा, ये उसकी निशानी है। तो हजरत उमर फारूक और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला वो जुब्बे को ले लिया और रख लिए। और चंद दिनों के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमाना हो जाता। कई साल गुजर जाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत आती, खिलाफत आती, उसके बाद भी गुजर जाती। उसके बाद हजरत उमर फारूक का दौर आता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत लेने के बाद उनको एक ख्याल आता, अरे रे रे रे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने वसीयत की थी, मुझे भी अली को जाके खरन में हसन उवैस करनी से मिलना है। तो आपको याद आया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाए और बोले कि देखो हमको वो वसीयत पूरा करना है। हजरत अली बोले हाँ, वो उसे जरूर पूरा करना है। तो दोनों प्लान करने लगे कैसा करें। तो इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, आप थोड़ा बाहर जाके फिर वापस आइए, क्योंकि